नमस्कार बंधुगण नुआ वर्षर प्रथम दिन नोट रे गुड़ाई दिंतु एही दुईटी जिनिस आपण घर को एते मात्रा रे धन आसीबो जे आपण मध्य आश्चर्य होई जिवे। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होई जिवो। एहा सहित आपण को भगवान विष्णु को सहित माता लक्ष्मी आशीर्वाद मध्य प्राप्त हबो। बंधुगण अतीत रे आम सहित जहाँ भी किछि होई जाइछि आमे ताहाकु तो सुधारी पारिबा नाही, मात्र आमर भविष्यत को आमे निश्चय भावरे सुधारी पारिबा। आपण माने मानन्तु किंबा न मानन्तु, किंतु समग्र संसारर ज्योतिष शास्त्र उपरे ही आधारित अटे। बंधु माने नवग्रहंकर जो स्थिति रही थाए एवं दृष्टि रही थाए ताहा केतेबेले भी कौनसी व्यक्ति को राजारू रंक एवं रंकरू राजा बनाई देई पारे। तो बंधु माने शास्त्र अनुसारे केउ व्यक्तिर जीवन को केते मात्रा रे धन आसीबो एवं केउ व्यक्तिर जीवन को धन हठात चली जीवो से कांगाल होई जीवो सबु किछि ग्रह मानकर आधार रे ही निर्धारित रही थाए। तो शास्त्र रे एहा मध्य उल्लेख रहिछि जे जणे व्यक्तिर कर्म आधार रे ही ताकू फल प्राप्ति होई थाए। तार कर्म आधार रे ही ग्रह माने तार प्रभाव देइथांती। तो बंधु माने आजिर एही भिडियोटी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अछि। आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत तो देखंतु। तो एथिरे आजि आपण माने जहा जानिबाकू पाइबे सेथिरे निश्चय भावरे आपनकर संपूर्ण जीवन बदली जीवो। माने नियंतु जदि 2024 मसिया रे आपनकर जीवन रे धन आसीबा बंद होई जाइथिला, आपनकर व्यापार वाणिज्य मध्य धीरे धीरे अवनति करुथिला एवं आपनक उपरे ऋण करजर भार मध्य एते मात्रा रे बढ़ी जाइछि जे जहाकू सुझीबा मध्य आपनकर समर्थ होई पारु नाही। से सबुथिरे जदि आपण मुक्ति पाइबा पई चाहुथांती, जदि आपण चाहुछंती जे एही नूतन वर्ष 2025 रे आपनक जीवन रे से सब समस्या न रहू, आपण एक भल जीवन जदि जीवा पाई चाहुछंती, सुख समृद्धि भरा जीवन जीवा पाई चाहुथांती, तो आपणकर एही वर्ष बा नुआ वर्षर प्रथम दिन रे अर्थात जनवरी 1 तारिख दिन एही उपायटी आपण निश्चित भावरे पालन करिबाकू पड़िबो। जहा विषय रे आजिर एही भिडियो रे मो आपण माननकू कहिबाकू जाउछि। बंधुगण आपण माने तो जानती माँ लक्ष्मी को धनर देवी बोली कुहा जाई थाए एवं माँ लक्ष्मी ही व्यक्ति को धन प्रदान करिथांती। मात्र केउ व्यक्ति को केते परिमाण रे धन दिया जिवो, केउ समय रे धन दिया जिवो ताहा श्री हरि विष्णु ही निर्धारित करिथांती। एवं जदि कोनोसी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु को सहित माँ लक्ष्मींकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करी तांको प्रसन्न करिनियंती, तो ना ही केवल सही व्यक्तिर धन ध्यान रे भरी जाई थाए बरं नवग्रह माने मध्य तार साथ देई थांती एवं एपरी मात्रा रे ताहार घर को धन आगमन होई थाए जहा फल रे ताकू केबे भी दारिद्रतार समस्या को सामना करबा को पड़ी न थाए। अर्थजनित कोनोसी भी समस्या देई गति करबा को पड़ी न थाए। तो बंधु माने एही 2025 मसिया रे ग्रह मानकर एपरी संजोग बनिबाकू जाउछि जे जदि आपण जनवरी 1 तारिख दिन एही उपायटी को करिनेई थांती जहा विषय रे तंत्र शास्त्र रे उल्लेख रहिछि, तो एही नुआ वर्ष रे केबे भी आपण को धनर समस्या आसीबो नाही। एहा एक एपरी उपाय अटे जो उपायटी को करिबा परे आपणकर गृहर अवनति उन्नति हेबाकू लागि थाए। आपण निज परिवार रे एक चमत्कारी परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। एक सकारात्मक परिवर्तन निश्चय रूपे आपनकू देखिबाकू मिलिबो। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियो को लाइक करी चैनल को निहाती सब्सक्राइब करी नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु जानिबा सही उपाय गुड़िक विषय रे। तो प्रथम उपायटी होची धन को आकर्षित बा आकर्षण करिवार महा उपाय। एही उपायटी तंत्र शास्त्र उपरे आधारित अटे एवं वर्षर प्रथम दिन रे जदि आपण विधि विधान पूर्वक
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଧନ ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ତାହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏହି ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେବାର ଅଛି। ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ 100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନୋଟ୍ର ବା କମ୍ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ନେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଏହି ହଳଦୀକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ହିଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ପୂଜାପାଠରେ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି 100 ଟଙ୍କିଆ କିମ୍ବା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ ସେହି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଏବଂ ହଳଦୀ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ 2 ହାତ ମଝିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ନୋଟ୍ରେ ସେହି ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ରଖି ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି ନୋଟ୍ଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତିରେ ଭିତରେ ହଳଦୀକୁ ରଖି ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଆଲମାରିରେ ତା ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିନେବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ସେହି ନୋଟ୍ଟିକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ନୋଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଯିବ, ଯାହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ସାରି ଆପଣ ଏକ ସୂତ୍ରର ବା ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନେଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦାନ କରିଦେବେ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆର ଦାନ କରନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥୀ ମିଳୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦିନ ଏକ ନଡ଼ିଆର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ପଚାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 8ଟି ସ୍ୱରୂପ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି 8 ସ୍ୱରୂପ ବାସ ସଦାବାହାର ଗଛରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡରେ ସଦାବାହାର ଗଛ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଗୃହରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡରେ ସଦାବାହାର ଗଛକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଧନ ଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛଟିର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ଗଛର ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି, କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଦିନ ବା ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ କ୍ଷୀରିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ବାହାରର କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷୀରି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକତା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ବନି ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ତ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତଳେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।